أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Dengan rahmat dan nikmatnya inilah dapat kita bertemu lagi melalui VCD WMPP ini. Kali ini kita akan belajar mengenai satu surah daripada kitab suci Al-Quran Al-Karim, iaitu surah Yasin. Satu surah daripada 114 surah dalam Al-Quran yang selalu dibaca. Surah ke-36. VCD ini bukanlah hendak mengajar orang yang tidak tahu membaca atau belum tahu membaca Al-Quran. VCD ini tidak hendak mengajar bagaimana cara menyebut wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, dan seterusnya. Itu ilmu asas dalam membaca Al-Quran. Belajar mengenal baris, makhraj dan sebagainya itu memerlukan satu VCD khas mengenai asas membaca Al-Quran. Di sini VCD ini ditujukan kepada orang-orang Islam yang sedikit sebanyak sudah pun tahu membaca Al-Quran, terutama surah Yasin. Ramai antara kita penganut Islam di negara ini yang kurang lancar membaca Al-Quran, tetapi boleh membaca lebih kurang. VCD ini dibuat istimewa untuk membantu golongan ini sebagai sumber rujukan bagaimana membaca Yasin dengan betul tajwidnya dan lancar bacaannya. Ikutlah membaca sebagaimana bacaan Ustaz Harun Zainal Abidin tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Kita berhenti sekejap daripada membaca. Anda boleh mengulangi membacanya seberapa banyak yang anda mahu pada waktu yang lain. Sekarang saya ingin menarik perhatian anda seketika untuk memperhatikan soal tajwid dalam membaca Al-Quran. Kita dituntut belajar tajwid dengan tujuan untuk memperbetulkan bacaan Quran kita. Walau bagaimanapun, kita dapati terdapat sedikit masalah di kalangan kita dalam memahami perkara ini.
Ada orang yang menjadi takut hendak membaca Quran disebabkan dia takut tersalah tajwid. Jadi kerana itu dia langsung tidak membaca Quran. Ini satu fahaman yang mengelirukan. Bagi memperjelaskan perkara ini, kami telah menemui dua orang pensyarah pengajian Islam di Universiti Melaya untuk meminta penjelasan dan pandangan mereka mengenai kedudukan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Mula-mula, mari kita dengar pandangan Ustaz Muhammad Kamil Abdul Majid. Pertama, dari segi prinsip, kita kata Quran itu adalah kalam Allah. Dan bila ia kalam Allah ataupun perkataan daripada Tuhan, maka kita seharusnya membaca seperti apa yang diturunkan oleh Allah sendiri. Jadi, pada prinsipnya, Al-Quran itu diturunkan dengan lidah orang Arab dalam bentuk yang mudah. Jadi, bila kita sebut mudah, maknanya membacanya dengan baik, mengikut tajwid. Yang jika ada mat, kita sebut secara matnya, dan mengikut makhraj-makhraj huruf yang betul. Adapun kita sebut melampau-lampau, menekankan soal tajwid, mungkin satu perkara yang agak menyukarkan, terutama bagi orang yang bukannya lidah Arab. Sebenarnya kalau kita melihat kenapa perlu tajwid? Sebenarnya tajwid itu perlu bila bacaan tajwid itu betul, maka memudahkan kita untuk memahami makna Al-Quran itu yang sebenar. Yang menimbulkan masalah dalam masyarakat kita, orang-orang Islam di Malaysia ini, kita terlalu mementingkan soal tajwid, menekankan soal tajwid, malah mungkin berpuluh-puluh tahun mempelajari tajwid, sehingga kita tidak sempat untuk nak memahami Al-Quran itu. Jadi, kita harus melihat di sini, apakah matlamat yang sebenar daripada Al-Quran itu sebenarnya untuk dipahami dan dibaca dengan cara yang betul. Tetapi kalau kita menyusahkan diri dengan tajwid sampai tidak sempat untuk memahami Quran, maka itu satu kata tindakan yang agak silap. Jadi oleh sebab itu saya menganggap tajwid itu penting, tetapi dalam bentuk yang sederhana, yang setakat yang mampu dilakukan oleh orang-orang Melayu sebagai contoh. Misalnya bahasa Arab ini dikenal dengan bahasa ad-dad, mana bahasa dad. Mungkin lidah orang Melayu susah untuk menyebut perkataan dad itu dengan cara yang betul. Sebab itu bila mereka membaca al-maghdubi alaihim, ba'duhum li ba'din dan sebagainya, kadang-kala bertukar dengan perkataan dal dan sebagainya. Seboleh-bolehnya kita nak sebut dengan betul. Tapi kalau kita tak mampu, maka kita buatlah setakat yang kita boleh, dan saya tidak menganggap Tuhan akan menyusahkan kita sampai satu perkara yang kita sendiri tak mampu nak lakukan. Jadi dalam hal ini, kita kata berpada-padalah kita belajar tajwid itu, tapi yang lebih penting ialah faham tentang makna Al-Quran itu. Terima kasih. Itu pandangan Ustaz Muhammad Kamil. Mari kita dengar satu lagi pandangan daripada Dr. Fauzi Draman, Pensyarah Jabatan Al-Quran dan Hadis Universiti Melaya. Memang hukum belajar tajwid itu ada hukumnya tersendiri. Bahkan para ulama mengatakan wajib bagi mereka yang nak membaca Al-Quran mempelajari tajwid. Tinggal lagi kalau begitu ada orang berfaham, ada orang berpendapat kita tak boleh baca Quran lah sebab kita tak faham tajwid. Ini pun satu hal. Sebenarnya salah dalam masa belajar tidak diambil kira, ya, dalam konteks apa-apa pun ilmu. Biasa pelajar buat silap dalam melakukan apa-apa, dan termasuk juga dalam konteks ini saya berpendapat dalam kata sambil kita mempelajari, kita juga dianjurkan supaya mempelajari tajwid dan dituntut juga membaca Al-Quran. Oleh kerana kelebihannya yang sangat besar, ada hadis Nabi menyebut demikian. Tapi janganlah menghalang kegagalan kita. Memang mempelajari tajwid adalah satu yang wajib bagi mereka yang membaca Al-Quran.
Ya. Kesilapan dalam masa kita belajar itu tidaklah diambil kira dan diberi kemaafan sebenarnya. Tinggal lagi yang saya nampak dalam masyarakat kita, hatta dalam semayang pun mereka kadang macam teragak-agak bila membaca ayat-ayat, khususnya surah Al-Fatihah yang kadang-kadang terpaksa diulang sekali atau dua kali. Jadi artinya macam tajwid itu yang menghalang mereka membaca Quran dengan cara yang baik. Ini rasa saya satu perkara yang tidak patut berlaku. Takdirnya apabila kita dah berguru, dah baca dengan guru tajwid kita pun dah kata di segi hukum hakamnya sudah tidak ada halangan dan semuanya dah kira okey, maka pada masa itu kita terus saja apply saja dan jangan sekali-kali kita dapat lihat kadang-kadang orang terpaksa berkeruk kening sampai pejam mata dalam semayang semata-mata nak recall balik, ya, pelajaran tajwid yang dipelajari di luar semayang. Ini pun satu hal yang rasa saya semacam satu penghalang. Jadi alangkah ruginya kita. Sedangkan kalau dalam masa solat, antara yang dituntut pada masa itulah khusyuknya. Bahkan ayat Al-Quran pun ada, hadis Nabi pun menganjurkan supaya dan menjelaskan bahawa solat yang diambil kira ialah kadar sejauh mana kita khusyuk. Bukan kita dituntut untuk belajar tajwid semasa solat. Belajarlah tajwid di luar solat dan jangan kita terikut-ikut dengan sebutan hurufnya sampai mengganggu konsentrasi kita dalam solat. Terima kasih. Setelah mendengar pandangan-pandangan tersebut, kita harap tidak akan ada lagi di kalangan kita yang akan berasa takut hendak membaca Quran disebabkan takut tersalah tajwidnya. Jangan takut. Yang penting kita mesti rajin membaca Quran. Quran itu penyuluh jalan dalam kehidupan kita. Tanpa Quran, kita akan sesat. Kita pasti sesat kalau tidak bersuluhkan Al-Quran. Jadi, berdampinglah dengan Quran pada setiap hari. Yang paling penting sekali ialah kita mesti faham Al-Quran. Quran bukanlah diturunkan untuk dibaca semata-mata tanpa memahami makna dan maksudnya. Quran diturunkan dari alam ketuhanan kepada alam manusia dengan tujuan untuk dijadikan panduan hidup. Bagaimanakah kita hendak menjadikan Quran itu panduan hidup kalau kita tidak dapat memahami maknanya? Jadi, memahami makna Quran ini sama pentingnya dengan kita membacanya. Bayangkanlah anda membawa sebuah beg yang penuh berisi dengan wang. Beg itu berkunci. Kita umpamakan sesiapa yang membawa beg itu mendapat pahala. Maka anda pun membawa beg itu ke mana-mana saja tanpa membukanya. Padahal di dalamnya tersimpan wang yang tersangat banyak nilainya. Anda boleh membukanya beg itu dan mengambil wang yang banyak itu sekiranya anda mahu belajar membuat anak kuncinya. Belajar membuat anak kunci pun tidak susah. Jadi apakah anda tidak mahu belajar membuat anak kuncinya? Cukupkah dengan hanya mengharapkan pahala membawanya saja? Sedangkan anda boleh mengambil wang di dalamnya kalau anda mahu belajar membuat anak kuncinya. Itulah ibaratnya membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Alangkah ruginya mereka yang tidak mahu belajar untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Sekarang, mari kita lihat makna surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin. Apakah makna Yasin? Seorang ulama tafsir, Ibnu Jarir, mengatakan bahawa menurut Ibnu Abbas ialah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga seorang ahli hadis. Katanya, kalimat ini adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang lain bernama Qatadah mengatakan bahawa ia adalah salah satu daripada nama Al-Quran.
Manakala Sa'id bin Jubair dan beberapa ulama lagi mengatakan Yasin adalah salah satu daripada nama junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sama juga seperti Toha, Mustafa, Muzammil, Ahmad dan juga Abdullah adalah nama Nabi Muhammad SAW. Ada juga ahli tafsir yang berpendapat bahawa Yasin adalah singkatan daripada kata Ya Insan yang bererti wahai manusia. Abu Bakar Al-Warraq mengatakan Yasin bererti hai penghulu segala manusia. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Bukti bahawa Yasin bermakna wahai Muhammad ialah ayat ketiga surah ini yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Innaka laminal mursalin. Bahawasanya kamu adalah dari golongan mursalin, iaitu rasul-rasul. Kamu di sini maksudnya ialah Nabi Muhammad SAW. Yasin wal Qur'anil Hakim. Waw atau wa dalam bahasa Arab maknanya dan atau demi. Di sini wa bermakna demi. Allah bersumpah demi Quran yang penuh hikmah. Allah bersumpah demi Al-Quran. Di tempat lain misalnya dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah wal asri, demi masa. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa Allah bersumpah wattini wa zaitun, demi pohon tin dan demi pohon zaitun? Allah bersumpah. Mengapa Allah bersumpah? Kalau kita rajin membaca Al-Quran dan memahami maknanya, kita akan berjumpa banyak lagi ayat, iaitu permulaan surah di mana Allah bersumpah demi sesuatu. Apabila Allah bersumpah begini, antara lainnya, ia menunjukkan gaya pengucapan. Ini adalah satu daripada gaya pengucapan Al-Quran, satu daripada gaya Allah menyatakan sesuatu. Apabila Allah bersumpah, dia menarik perhatian kita supaya kita berikan tumpuan kepada apa yang akan difirmankan selanjutnya. Di sini Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh hikmah. Wal Qur'anil Hakim. Al-Hakim maknanya berhikmah atau penuh hikmah. Demi Al-Quran yang penuh hikmah ini, Allah menyatakan innaka laminal mursalin, bahawasanya kamu adalah dari golongan mursalin. Innaka, bahawasanya kamu. Kaf atau ka bermakna kamu. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, maka kamu yang dimaksudkan di sini ialah Nabi Muhammad SAW. Bahawasanya kamu wahai Muhammad adalah dari golongan mursalin. Laminal mursalin. Lam ini maksudnya adalah. Min atau minal ini maknanya daripada atau dari. Di mana-mana pun selepas ini, kalau anda bertemu dengan kalimat ini, min atau minal, maknanya ialah dari atau daripada. Bahawasanya kamu Muhammad adalah daripada golongan mursalin. Apakah makna mursalin? Mursalin artinya orang-orang yang diutus, yakni diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu utusan-utusan Allah atau rasul-rasul Allah. Kalimat mursalin merupakan satu daripada kalimat penting dalam surah Yasin. Kadang-kadang disebut mursalun, atau disebut rasul, atau disebut arsalna, mengikut konteks ayat. Terdapat 7 ayat semuanya yang menyebut kalimat ini, menunjukkan ia suatu perkara yang penting dalam surah Yasin. Sama ada mursalin, mursalun,
rasul atau arsalna, semuanya dari kata asal yang sama dan makna yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Anda sudah tentu biasa mendengar kalimat ini. Siratim mustaqim atau siratal mustaqim. Sama. Perbezaan baris ini mengikut kedudukan ayat. Kadang-kadang ada alif lam, kadang-kadang tidak ada alif lam. Juga mengikut kedudukan ayat. Siratim mustaqim tak ada alif lam. Siratal mustaqim ada alif lam. Maknanya sama. Jalan yang lurus atau jalan yang benar. Siratan atau siratal maknanya jalan. Mustaqim maknanya lurus atau benar. Jalan yang lurus, jalan yang benar, dalam konteks ayat ini maknanya sama. Ini satu kalimat yang sangat penting dalam Islam. Setiap kita mesti menyebutnya sekurang-kurangnya 17 kali pada setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Kita menyebutnya dalam setiap rakaat sembahyang, iaitu kita membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim maknanya tunjukkanlah kami jalan yang benar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kali kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Dalam surah Yasin ini Allah berfirman, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bahawasanya kamu adalah dari golongan mursalin, di atas jalan yang benar. Di sini kita melihat konsep siratal mustaqim. Satu konsep yang sangat penting dalam Islam. Setiap rakaat sembahyang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tunjukkan kita siratal mustaqim. Ini satu-satunya doa atau permohonan tetap kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita mohon dalam setiap rakaat sembahyang. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, siratal mustaqim. Dan inilah juga tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul-rasulnya untuk menunjukkan siratal mustaqim kepada umat manusia, untuk menunjukkan jalan yang benar kepada manusia. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Tanzila dari kata nazala, bermakna turun. Tanzila bermakna diturunkan. Tanzilal azizir rahim, diturunkan oleh Tuhan Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz maknanya maha perkasa. Ar-Rahim maknanya maha pengasih. Kedua-duanya nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 99 nama, iaitu yang disebut Asmaul Husna. Tanzil al-Azizir Rahim maknanya diturunkan oleh Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengasih. Al-Aziz dan Ar-Rahim. Apakah yang diturunkan oleh Al-Aziz Ar-Rahim? Para ulama tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan yang diturunkan itu ialah Al-Quran. Allah yang maha perkasa lagi maha pengasih telah menurunkan kitab Al-Quran untuk panduan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas kerasulannya. Tanzil al-Azizir Rahim litunzir qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Litunzira, supaya kamu memberi peringatan. Lam baris bawah li maknanya bagi, untuk atau supaya. Di sini lebih sesuai makna supaya. Tunzira, kamu memberi peringatan. Dalam bahasa Arab, kalau di depan perkataan ini ta ini bermakna kamu. Kalau yunzira dengan ya ini bermakna dia. Litunzira maknanya supaya kamu memberi peringatan atau ancaman. Di atas tadi kita telah bertemu dengan perkataan innaka yang bermakna sesungguhnya kamu. Ka ini bermakna kamu. Sekarang kita bertemu pula dengan perkataan tunzira dan saya kata ta bermakna kamu. Ka pun kamu, ta pun kamu. Kalau di bahagian belakang hurufnya kaf, tetapi kalau di bahagian depan hurufnya ta. Kedua-duanya bermakna kamu. Tunzira. Ini satu kalimat penting dalam memahami konsep kerasulan. Tugas para rasul ialah mubashshira wa nadhira, memberi khabar gembira dan memberi peringatan ataupun ancaman. Khabar gembira ini ialah janji syurga bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala peringatan atau ancaman ialah janji neraka bagi mereka yang kufur atau ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas utama para rasul. Mubashshira wa nazira. Nazira dari kata dasar yang sama dengan tunzira. Maknanya memberi peringatan atau ancaman. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Qauman dari perkataan kaum. Bahasa Melayu pun kata kaum juga. Pinjam dari perkataan Arab kaum atau bangsa. Ma boleh bermakna apa? Boleh bermakna tidak. Ada tafsir yang menterjemahkan ma ini bermakna tidak. Qauman ma unzira aba'uhum diterjemahkan sebagai kaum yang bapa-bapa mereka tidak pernah diberi peringatan. Ma unzira. Unzira ini dari kata dasar yang sama dengan tunzira. Maknanya diberi peringatan. Tunzira, kamu memberi peringatan. Unzira, diberi peringatan. Aba'uhum, bapa-bapa mereka. Aba maknanya bapa-bapa. Kalau bapa saja, abun. Seorang bapa. Bapa-bapa banyak. Aba hum mereka. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum maknanya supaya kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapa-bapa mereka tidak pernah diberi peringatan. Itulah kaum Quraisy di mana Nabi Muhammad SAW dibangkitkan. Satu tafsir lagi mengatakan makna ma itu ialah apa atau apa-apa. Jadi litunzira qauman ma unzira aba'uhum bermakna supaya kamu memberi peringatan kepada suatu kaum akan apa yang bapa-bapa mereka dahulu pernah diberi peringatan. Atau supaya kamu memberi peringatan kepada suatu kaum seperti apa yang telah diberi peringatan kepada bapa-bapa mereka dahulu. Fahum ghafilun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang lalai. Hum seperti yang kita pelajari tadi maknanya mereka. Fa boleh bermakna maka. Boleh bermakna hingga. Boleh bermakna padahal. Boleh bermakna tetapi, boleh bermakna dan. Di sini mungkin ia sesuai makna tetapi.
Fahum maknanya tetapi mereka. Ghafilun, orang-orang yang lalai atau orang-orang yang lupa. Fahum ghafilun maknanya tetapi mereka adalah orang-orang yang lalai atau tetapi mereka menjadi orang-orang yang lalai. Mengikut tafsiran kedua ini, kaum itu bukanlah tidak pernah diberi peringatan. Bapa-bapa mereka atau datuk-datuk mereka dahulu telah pun diberi peringatan, tetapi mereka lalai. Maka Allah mengutuskan pula Nabi Muhammad SAW untuk sekali lagi memberi peringatan kepada mereka. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Laqad maknanya sesungguhnya. Haqqa, hak atau Melayu kata hak maknanya benar atau pasti. Qaulu maknanya kata atau kata-kata. Haqqal qaulu telah pastilah kata. Ala, kita telah belajar di atas tadi. Ala maknanya atas. Aksarihim, aksari maknanya kebanyakan. Him maknanya mereka. Him dengan hum sama maknanya, iaitu mereka. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Sesungguhnya telah pastilah kata ke atas kebanyakan mereka. Apakah maksudnya? Apakah maksud haqqal qawlu? Telah pastilah kata. Ulama tafsir memberi tafsiran bahawa Allah telah memastikan janji-janji azab ke atas kebanyakan mereka kerana keengganan mereka untuk beriman. Fahum, kita telah mempelajari makna fahum di atas tadi, iaitu dan mereka. Fahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. La maknanya tidak, yu'minun beriman. Sesungguhnya telah pastilah kata ke atas kebanyakan mereka dan mereka tidak beriman. Ini adalah keterangan mengenai golongan yang telah beri peringatan, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman dan Allah memastikan janji azab ke atas mereka. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Setakat ini kita telah sempat belajar beberapa perkataan Arab yang terdapat pada ayat 2 hingga ayat 7 surat Yasin. Dan serentak dengan itu, kita juga telah dapat memahami makna dan maksud 7 ayat pertama surah Yasin. Kita akan hentikan dahulu segmen belajar makna surah Yasin ini secara perkataan demi perkataan di sini. Kita memerlukan masa yang agak panjang kalau nak diteruskan cara begini sampai ke ayat ke-83. Walau bagaimanapun, kita akan sambung lagi insya-Allah pada kesempatan lain sekiranya diperlukan, yakni sekiranya terdapat permintaan untuk itu. Pada kesempatan ini, seterusnya kita perkenalkan satu tafsiran yang agak baru mengenai beberapa ayat dalam surah ini
iaitu tafsiran dari sudut pandangan sains. Untuk maksud ini, kami menemui seorang yang punya latar belakang pengajian sains yang kemudian beralih ke bidang usuluddin dan menjadi pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Tetapi pada awal tahun 2004, beliau berhenti dari UIA untuk memberi tumpuan kepada perniagaan. Namun beliau terus memberi kuliah-kuliah sains dan mukjizat Al-Quran di masjid-masjid. Beliau yang kami maksudkan ialah Dr. Saifuddin Muhammad Razif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai permulaan, Dr. Saifuddin akan memberikan sedikit penerangan pengenalan mengenai sains dan mukjizat Al-Quran. Silakan. Sidang penonton yang dihormati sekalian, saya akan bincangkan tentang mukjizat Al-Quran dan juga sains. Seperti mana yang kita perhatikan dalam sejarah para anbiya yang lalu, Allah SWT setiap kali mengutuskan para anbiya akan diberikan mukjizat bagi menguatkan hujah kebenaran ajaran yang dibawa oleh para anbiya tersebut. Demikian juga Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah SWT untuk menguatkan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun dengan kematian ataupun wafatnya para anbiya ini, maka akan hilanglah mukjizat tersebut. Sebab para anbiya yang lalu diutuskan untuk kaum tertentu dan zaman tertentu. Ini berbeza dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebab risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah akhir zaman yang akan berterusan hinggalah akhir zaman. Sekiranya para anbiya diberikan mukjizat oleh Allah SWT untuk menguatkan hujah kebenaran dakwah yang dibawa oleh mereka, maka kita yang memikul beban dakwah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW lebih aula untuk menerima mukjizat daripada Allah SWT. Oleh itu, dengan kewafatan Rasulullah SAW ini, mukjizat yang lain yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini mungkin kita boleh bagikan pada dua, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ini ialah mukjizat yang hilang dengan kewafatan Rasulullah SAW. Seperti mana air keluar daripada celah tangan Nabi Muhammad SAW, makanan boleh bercakap. Manakala mukjizat maknawi, iaitu Al-Quran itu sendiri sebagai mukjizat pada umat Islam. Dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW, mukjizat hissi telah pun pergi bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Manakala mukjizat maknawi akan terus kekal hinggalah berlakunya hari kiamat. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT, bahawa Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang menjaga keaslian Al-Quran itu sendiri. Oleh itu, Allah SWT menjelaskan Al-Quran di mana Allah menjelaskan mukjizat Al-Quran ini akan terus disingkap daripada semasa ke semasa. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Kalau kita lihat di segi grammar bahasa Arab, sa ini adalah untuk future tense, benda yang akan berlaku. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi wa fi anfusim, pada alam semesta ini, pada ufuk langit dan juga pada diri manusia itu sendiri, hatta yatabayyana, hinggalah menjadi satu tanda dan bukti yang jelas bahawa Al-Quran ini datangnya daripada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidakkah cukup bagi kamu Allah menjadi saksi terhadap kebenaran Al-Quran itu sendiri? Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang saya hormati sekalian, Al-Quran yang menjadi pedoman umat manusia ini adalah satu mukjizat yang akan berterusan hingga hari kiamat. Dan mukjizat Al-Quran itu akan disingkap daripada semasa hinggalah ke semasa. Dan dalam Al-Quran terlampau banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan mukjizat Al-Quran dan juga sains yang tidak pernah diketahui oleh manusia sebelum ini. Dan dalam surah Yasin juga terlampau banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang mukjizat Al-Quran yang boleh dikaitkan dengan sains. Demikianlah pengenalan secara umum terhadap ilmu mengenai rahsia-rahsia sains yang terdapat dalam Al-Quran.
yang merupakan sebahagian dari mukjizat Al-Quran. Sekarang, kita jemput Dr. Saifuddin menjelaskan tafsiran terhadap beberapa ayat dalam surah Yasin dilihat dari sudut pandangan sains moden. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan tentang Al-Quran dan sains yang berada dalam surah Yasin yang kita baca selama ini. Saya akan membicarakan beberapa ayat yang ada kaitan dengan Al-Quran dan sains. Ayat yang pertama yang saya bicarakan ialah ayat yang ke-36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mafhumnya lebih kurang, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan ataupun menciptakan semua perkara berpasang-pasangan, sama ada apa yang ada di bumi dan juga di langit. Apa yang disebutkan oleh ayat ini, Subhanalladzi khalaqal azwaj kullaha, Maha Suci Allah SWT yang telah menjadikan berpasang-pasangan setiap suatu, mimma tumbitul ardu, dan apa yang ditumbuhkan daripada tumbuh-tumbuhan, wa min anfusihim, dan pada diri manusia, wa mimma la ya'lamun, dan pada perkara yang mereka tidak ketahui. Para saintis mendapati bahawa setiap perkara yang dijadikan oleh Allah SWT itu mempunyai pasangan-pasangan. Kalau tumbuhan ada pasangan jantan dan betina, demikian juga haiwan mempunyai pasangan jantan dan betina. Manusia juga mempunyai pasangan lelaki dan wanita. Dan kejadian-kejadian yang lain juga mempunyai pasangan-pasangan yang lain, sama ada positif, negatif, proton, neutron dan sebagainya. Dan perkara ini tidak diketahui detail di sudut saintifik pada zaman turunnya Al-Quran. Namun dengan penemuan-penemuan sains ini mendapati hatta organ-organ yang kecil, haiwan-haiwan sini juga mempunyai pasangan-pasangan bertepatan seperti mana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini. Demikian juga kalau kita perhatikan pokok-pokok yang menghasilkan buah juga mempunyai bahagian jantan dan bahagian betina yang menghasilkan pendebungaan di sini dan menghasilkan buah yang banyak. Manakala ayat berikutnya ialah ayat yang ke-38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Yang lebih kurang maksudnya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Sidang penonton sekalian, kalau kita perhatikan apa yang kita pelajari pada sudut sains, menyatakan bahawa bumi yang mengelilingi matahari, manakala matahari adalah statik, tidak bergerak. Namun dalam ayat ini menjelaskan seolah-olah matahari juga beredar. Jadi apakah yang dimaksudkan peredaran matahari ini? Kalau kita perhatikan teori Big Bang Theory yang menyatakan bahawa kejadian alam ini bermula pada satu objek, di mana apa yang dijelaskan oleh Allah SWT juga bahawa alam ini dijadikan bersatu objek, kemudian dipisahkan, terbentuklah langit dan bumi. Dan kalau kita perhatikan, di mana ayat ini menjelaskan wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari beredar ke tempat yang ditentukan oleh Allah SWT. Kemungkinan besar, wallahu alam, inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT, bahawa selaku berlakunya ledakan yang besar ataupun Big Bang Theory ini, terbentuklah langit dan bumi. Dan di antara objek yang terbentuk ialah matahari, bumi, bulan, bintang dan sebagainya. Dan di kala mana terbentuknya matahari itu, berlakunya pergerakan matahari seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke tempatnya. Dan wallahu alam, mungkinkah ini yang disebutkan oleh Allah SWT, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari beredar ke tempat yang ditentukan oleh Allah SWT, kemudian distatik, lalu bumi mengelilingi matahari. Dan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT ini, wasyamsu tajri limustaqarril laha, menggambarkan pergerakan matahari ke tempat yang ditentukan oleh Allah SWT sewaktu berlakunya Big Bang Theory ataupun ledakan yang amat besar ini. Kemudian ayat yang berikutnya ialah ayat yang ke-39. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal qamar qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan kami telah menetapkan bulan pada manazil atau pada tempat-tempatnya, sehingga setelah sampai ke manzilah ataupun tempat yang terakhir, kembalilah ia seperti asal. Kalau kita perhatikan bagaimana pergerakan bulan ini, hinggalah terbentuk bulan sabit,
kemudian terbentuk bulan purnama, kemudian terbentuk pula bulan sabit di akhir bulan. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah SWT, bahawa Allah meletakkan peredaran bulan ke manzilah-manzilah, keadaan-keadaan ataupun tempat-tempat tertentu, sehingga kan menghasilkan bentuk-bentuk yang tertentu. Daripada bulan sabit di awal bulan, hinggalah menjadi bulan pertama di pertengahan bulan, dan kembali kepada tempat asalnya di akhir bulan. Dan inilah seperti mana yang disebutkan oleh Allah SWT, manazil, manzilah ataupun tempat-tempat yang menghasilkan bentuk-bentuk yang tertentu. Kemudian ayat seterusnya, ayat yang ke-40 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudhiqal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan ataupun melepasi dan tidak mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garisannya. Apa yang nak digambarkan oleh ayat ini ialah la syamsu yanbaghi laha, matahari ini tidak akan mendahului siang ataupun malam. Maksudnya peredaran malam dan siang itu mengikut keadaannya. Bila tiba waktu siang, maka datanglah waktu siang. Bila datang waktu malam, maka datanglah waktu malam. Ia tidak akan berlaku siang sepanjang masa. Dan peredaran bumi mengelilingi matahari, juga peredaran bumi di atas paksinya menghasilkan perubahan siang dan malam. Manakala peredaran bumi pada orbitnya menghasilkan pusingan setahun. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah SWT. Di kala mana matahari di sewaktu berlakunya ledakan yang besar ini beredar ke paksinya, kemudian matahari yang dikelilingi oleh bulan dan juga bumi menghasilkan perubahan dalam setahun. Namun demikian, perubahan bumi yang mengelilingi di atas paksinya berhadapan dengan matahari ini menghasilkan perubahan siang dan malam. Dan bila berlaku perubahan ini, maka ia akan ikut masanya, siang akan kembali malam, malam akan kembali siang, dan tidak mungkin berlaku malam sepanjang masa ataupun siang sepanjang masa. Dan ayat seterusnya yang saya nak bincangkan ialah ayat yang ke-77, di mana Allah SWT berfirman, Awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini salah satu miracle Al-Quran, mukjizat Al-Quran, di mana Al-Quran menceritakan suatu perkara yang tidak pernah diketahui oleh umat dahulu. Dalam ayat ini menjelaskan, awalam yaral insanu, apakah manusia tidak memerhatikan anna khalaqnahum min nutfatin, bahawa mereka dijadikan daripada nutfah, fa idza huwa khasimun mubin, kemudian mereka menjadi kejadian yang nyata ini. Di mana Allah SWT menjelaskan bahawa kejadian manusia lelaki dan wanita ini ditentukan oleh nutfah. Nutfah, bila berlaku perhubungan suami isteri, yang menghasilkan nutfah ialah pihak lelaki. Dari sudut biologi, kita akan menggunakan simbol ini bagi mewakili pihak lelaki, manakala simbol ini adalah mewakili pihak wanita. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa benih lelaki membawa kromosom XY, manakala benih wanita membawa kromosom XX. Apabila berlaku hubungan suami isteri, air mani yang dikeluarkan akan membawa kromosom XY, manakala ovum yang dikeluarkan daripada ovari itu membawa kromosom XX. Dan bila berlaku pertemuan di antara X bagi pihak lelaki dan X bagi pihak perempuan, akan menghasilkan XX, dan ini akan menghasilkan anak wanita ataupun jantina wanita. Demikian juga X yang ini bertemu X yang sini juga menghasilkan wanita. Manakala kromosom Y apabila bertemu dengan X akan menghasilkan jantina lelaki, iaitu XY, dan Y yang bertemu dengan X yang ini juga menghasilkan XY, menghasilkan juga anak lelaki. Oleh itu, kebarangkalian untuk mendapat anak wanita ialah 50% dan anak lelaki juga adalah 50%. Namun demikian, jantina ini ditentukan oleh kromosom yang dikeluarkan oleh lelaki, dan ia bertepatan seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah mereka ini dahulunya daripada air mani yang dipancarkan, iaitu kromosom XY. Dan dalam Al-Quran terlampau banyak ayat yang menceritakan perkara ini, di mana Allah SWT menjelaskan kepada kita, tidakkah manusia melihat
bahawa kejadian mereka ini, lelaki dan wanita, daripada air mani yang ditumpahkan, air mani yang dipancarkan. Sewaktu berlaku perhubungan di antara suami isteri, yang memancarkan air mani ialah pihak lelaki. Sebab itulah kalau kita perhatikan daripada ayat ini, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Tidakkah manusia memperhatikan bahawa kejadian mereka itu daripada air mani yang dipancarkan? Sebab itulah kalau kita perhatikan dari segi ilmu biologi pun, yang memancarkan air mani adalah pihak laki-laki. Dan pembawa kromosom X dan Y itulah yang menentukan sama ada anak lelaki ataupun anak wanita. Terima kasih. Seterusnya kita akan masuk kepada satu lagi perbincangan ilmu. Kali ini mengenai budaya atau amalan membaca Yasin pada malam Jumaat. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca surah Yasin bersama-sama dengan jamaah Madrasah Tarbiyah Kampung Bandar Dalam, Kuala Lumpur.